Good morning, friends. Myself, Dr. Ellen Ghatge, of Business Economics. Today, we discuss the remaining goals of business firm. We have considered 5 goals of business firm, and now today we are going to consider remaining 2 goals of business firm. Next, we have considered yesterday the maximization of managers' utility for developing a business. I have given the information regarding this goal that whichever staff recruited by a businessman or a businessman who runs a business has to utilize his full capacity for running a business, developing business and surviving the business. And next goal we have to consider today, that is long run survival. It means a businessman who runs a business has to determine in his mind some of the objectives that whichever business I have chosen should be remain constant. It means I want to develop the business. For developing the business, he has to take so many efforts, and when he becomes successful for running a business for long run period, he has to take some benefits regarding this. Any businessman has to take into consideration the objective of long run benefits, not short run benefits. For long run survival of a business, he has to take into consideration some precautions. That for long run survival of a business, he has to take consideration of inputs. He has to take consideration of raw material which is required for the business, as well as the factors of production which required for running a business, developing a business or maintaining the stability of a business. And that's why long run period should be considered by each and every businessman while developing a business. And that's why this objective is most important objective, long run survival. It means any businessman cannot consider short run period. He has to consider long run period. When he becomes successful for developing, maintaining and running a business for long run period, long run objectives can give much more benefits to the businessman. For example, farmer is producing variety of fruits, vegetables, corns in his farm. Suppose in 1 year he becomes successful for increasing the production, and he has to take some decisions to continue the level of production on the particular stage or increasing trend, isn't it? 1 year stability is not important for a businessman. He has to take into consideration the business should run forever. It means long run period he may have to maintain the stability of a business. मराठीमध्ये सांगतो मी, तुमच्या लक्षात येईल पहा. कोणताही उद्योजक आपला व्यवसाय सुरू करत असताना त्या व्यवसायाची जुळवाजुळव करण्यासाठी सुरुवातीला त्याला जो त्रास घ्यावा लागतो, तो त्रास घेतल्यानंतर त्याचा बिझनेस व्यवस्थित सुरू होतो. आता व्यवस्थित बिझनेस सुरू झाल्यानंतर तो टिकवणं अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. म्हणजे लॉंग रन सर्वायवल म्हणजे आपला व्यवसाय हा दीर्घकाळपर्यंत टिकला पाहिजे. अगदी साधी उदाहरण देतो मी, तुमच्या लक्षात येतं पहा. एखादा पानपट्टीवाला असेल, एखादा किराणा दुकानदार असेल, एखादी पिठाची चक्की असेल, ती कंटिन्युअस 10 वर्षे व्यवस्थित चालत असेल तर आपण काय म्हणतो, हा दुकानदार चांगला आहे, त्याचा व्यवसाय चांगला आहे. आता ते दुकान चालू असणं म्हणजे उद्योग चालू असणं हा सुद्धा लॉंग रन सर्वायवलचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरा भाग काय, तो 10 वर्षे चालू ठेवला जातो. याचा अर्थ 10 वर्षे ही हॅज मेंटेन दी रिलेशनशिप टू दी कंझ्युमर्स. 10 वर्षापर्यंत त्यानं ग्राहकाशी चांगले संबंध ठेवलेले असले पाहिजेत. म्हणजे ज्याचे संबंध ग्राहकाशी चांगले असतात ते दुकान अत्यंत चांगलं चालतं. आता हे जसं शॉपकीपरच्या बाबतीत आहे, तसंच उद्योगाच्या बाबतीमध्ये आहे, तसंच स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या बाबतीमध्ये, तसंच शेतीच्या बाबतीमध्ये, तसंच इतर मोठ्या उद्योगाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा असेल. म्हणजे एखादी उद्योग संस्था, एक शेतकरी असेल, एक उद्योजक असेल, एक दुकानदार असेल, एक पानपट्टीवाला असेल, एक चक्कीवाला असेल, एक साखर कारखाना असेल. बघा,
ही सर्व उदाहरणं आपल्याला एवढंच सांगतात की उद्योग सुरू करणं जितकं अवघड आहे त्याच्यापेक्षा जास्त अवघड तो टिकवणं अवघड आहे. आणि तो टिकवणं हे केवळ त्या उद्योजकाच्या हितासाठी नाही, तर ज्या समाज व्यवस्थेमध्ये एखादा उद्योग सुरू असतो त्या समाज व्यवस्थेला ते जे फायदे मिळत असतात ते फायदे कंटिन्युअस देणं गरजेचं असतं. म्हणजे आपण बघा ना, आपण म्हणतो ना मित्र आहे, तू मैत्री आपण 1-2 दिवसासाठी करतो का? नाही करत. आपल्याला काय वाटतं, FY चा मित्र TY पर्यंत टिकला पाहिजे, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची वितुष्टी येऊ नये. म्हणजे अशी मैत्री जर असेल तर दोघांचाही लाभ होतो. तसं कंझ्युमर आणि उद्योजक या दोघांची रिलेशनशिप असते आणि ही रिलेशनशिप दीर्घकाळपर्यंत टिकावी लागते. आता दीर्घकाळपर्यंत स्टॅबिलिटी जर मिळवायची असेल उद्योगाला, तर उद्योजकाला काय काय करावं लागतं पहा. एक उद्योग सुरू करताना जी काही त्यानं आदान सामुग्री असेल, भांडवल असेल, जागा असेल, ग्राहकांचं हित विचारात घेतलेलं असेल, हे दीर्घकाळपर्यंत टिकवता आलं पाहिजे, बरोबर आहे. म्हणजे मी नेहमी तुम्हाला वर्गात सांगतो पहा, 5 मिनिटं 10 मिनिटं अभ्यास करून आपल्याला 70% मार्क मिळतील का? नाही मिळणार. FY ला अभ्यास केला आणि SY ला केला नाही, तुमचं पर्सेंटेज टिकेल का? नाही टिकणार. ते FY ला SY ला केला आणि TY ला नाही केलं तरी टिकणार नाही. TY ला केलं, त्याच्यानंतर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी जे एफर्ट्स घ्यायला पाहिजेत ते एफर्ट्स तुम्ही घेतले तर तुम्ही सक्सेस होणार. आता तुम्हाला जॉब मिळाला तरी सुद्धा ज्या क्षेत्रात आपण जॉब करतो त्या क्षेत्रात प्रामाणिकपणे ज्यावेळी काम करतो त्यावेळी तुमचं गुडविल टिकून राहतं. हे जसं एका विद्यार्थ्याच्या बाबतीमध्ये आहे तसंच उद्योजकाचं आहे. उद्योजकानं उद्योग सुरू करताना प्रामाणिकपणे तो उद्योग सुरू करायचा आहे, त्यासाठी कष्ट घ्यायचे आहेत. कष्ट घेऊन जो उद्योग सुरू केलेला असतो तो उद्योग पुन्हा टिकवायचा आहे. टिकवण्यासाठी त्यानं काय करावं लागतं, त्याला आदान सामुग्री म्हणजे कच्चा माल असेल, त्याच्यावर प्रोसेसिंग असेल, त्याच्याकडे असलेले कामगार असतील, त्या सर्व स्टाफला योग्य पद्धतीनं ट्रीटमेंट दिली तर हे सर्व घटक त्याच्याशी एकनिष्ठ राहतात. नंबर 1. नंबर 2, ज्यावेळी उद्योगामध्ये उत्पादन सातत्यानं वाढत जात असतं त्यावेळी वाढत्या उत्पादनाचा किती भाग देशांतर्गत उपभोगासाठी ठेवायचा आणि किती निर्यात करायचा याबाबतची सुद्धा पॉलिसी ठरवावी लागते. म्हणजे एखादा उद्योग वाढत जात असतो, म्हणजे अंबानी ग्रुपचा उद्योग वाढत झाला, टाटा बिर्लांचे उद्योग वाढत गेले पहा, अँड they have maintained their skill, they have maintained their credit. How it is possible? म्हणजे टाटानी त्यांचं क्रेडिट टिकवणं हे गेल्या 120 वर्षामध्ये 1906 पासून टाटांचा उद्योग समूह आज भारतात नाव कमवतोय, जगात नाव कमवतोय पहा. अंबानी ग्रुप गेली जवळजवळ 60-70 वर्षे आपलं नाव कमवतोय. म्हणजे इतर लॉंग रनचा विचार करून ज्यावेळी एखादा उद्योजक आपला उद्योग सुरू करतो, उद्योग टिकवतो, त्यावेळी त्याला मिळणारं जे श्रेय आहे ते श्रेय केवळ त्याचं नसतो तर व्यवसायामध्ये त्यानं मिळवलेलं गुडविल जे आहे ते टिकवलेलं आहे. समाजाची एकूण काय म्हणतो आपण, समाजाची प्रतिष्ठा जी आहे ती टिकून ठेवलेली आहे आणि त्याचं जे गुडविल आहे ते टिकवणं हे महत्वाचं असतं. आणि दॅट्स वाय इट हॅज बीन सेड दॅट एनी बिझनेसमन व्हाईल रनिंग ए बिझनेस, मेंटेनिंग ए बिझनेस, डेव्हलपिंग ए बिझनेस, he has to take into consideration the goal of long run survival. He should not consider short run period. Short run period and shortcut is not essential for the development of a businessman, and that's why he has to determine long run objectives, long run period for sustaining the business, and that's why this is most important goal of a business firm. What is happening in the world? Just consider, in a 21st century, competitiveness has arisen, isn't it? Globalization came into our door, and that's why within the globalization, within the privatization, and within the economic liberalization, we have to survive within such type of competitive environment. If we want to survive, we must have to take much more efforts, and that's why for maintaining the business, he has to take so many efforts for a long period, not a short run period. For sustaining the business, developing the business, businessman has to take efforts for long run period. And when long run period continuously one can take the efforts, he will become successful afterwards. And that's why this is most important goal or business objective of a business. Next one, last
goal of a business firm we may have to go. Prevention of entry and avoidance of risks. Prevention of entry means whichever business we have to start or we have started, we may have to maintain this sanctity of that business, as well as we may have to work in that particular business that nobody can challenge with us. वर्गामध्ये हुशार विद्यार्थी 1, 2, 3, 4, 5 असतात. वर्गातले 100च्या 100 विद्यार्थी हुशार नसतात. 4-5च विद्यार्थी हुशार असतात. ज्यावेळी 4-5 विद्यार्थी वर्गामध्ये हुशार असतात, त्यांचे मार्क 80% जादा असतात, त्यावेळी त्यांना कोण कॉम्पीट करू शकत नाही. प्रिव्हेन्शन ऑफ एंट्री म्हणजे दुसरं कोण त्यात सहजासहजी येऊ शकत नाही. एटीकेटीचा विद्यार्थी 90% विद्यार्थ्याला असं म्हणू शकत नाही, तू काय आता फर्स्ट सेमिस्टरला पहिला येऊ शकणार, मीच पहिला येणार, असं नाही होऊ शकत. त्यामुळे प्रिव्हेन्शन ऑफ एंट्री म्हणजे दुसऱ्याला आपल्या व्यवसाय प्रक्रियेमध्ये सहजासहजी एंट्री करता आली नाही पाहिजे. इथं पॉझिटिव्ह कॉम्पिटिटिव्हनेस आहे. प्रिव्हेन्शन याचा अर्थ बंदी घालणं नव्हे, तर वी मस्ट हॅव टू रन ए बिझनेस इन सच अ वे दॅट nobody can compete with us. In a globalization, each and every country is trying to compete with each other, and that's why each and every businessman has to participate in the such type of movement which has to be maintained by each and every businessman. And that's why prevention of entry means whichever production produced by India cannot produce Japan easily. In such a way, we may have to prepare a plan for business development. And when we become successful in it, any businessman, just consider, start from our village. Any farmer, one farmer produces wheat in his farm, and low cost production of wheat in a X farm is not possible to Y farmer. म्हणजे एक शेतकरी आपल्या शेतामध्ये ज्या पिकाचं उत्पादन घेतोय ते कमी खर्चात घेतोय, चांगल्या पद्धतीने घेतोय, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतोय, ते उत्पादन दुसऱ्याला घेता येत नाही. आपण आपल्या गावातल्या शेतीकडे बा, 1 एकर शेती एक शेतकऱ्याची आहे आणि वायची सुद्धा आहे. एकानं ज्वारी लावल्या, दुसऱ्याने ज्वारीच लावली आहे, पण एकाच्या शेतात ज्वारीचं उत्पादन 10 क्विंटल होते, दुसऱ्याचं 5 क्विंटल होते. असं का होतंय? जो 10 क्विंटल उत्पादन घेतो, ही हॅज टू टेक सम एफर्ट्स, ही हॅज टेकन सम एफर्ट्स. त्यानं काहीतरी प्रयत्न केले आहेत, वेगळे प्रयत्न केले आहेत. वर्गामध्ये शिक्षक आम्ही लोक तुम्हा सर्वांना एकाच पातळीने शिकवत असतो. मग एका विद्यार्थ्याला 90% मार्क पडतात, एक विद्यार्थी 2 विषय राहतात. असं का होतं पा? याचा अर्थ वी मे हॅव टू टेक केअर अबाउट दॅट. विचएव्हर सक्सेस वी वॉन्ट टू टेक, इट शुड बी कन्सिडर्ड बाय ईच अँड एव्हरी पर्सन. आता असं होत नाहीये. इन ए कंट्री, इन ए वर्ल्ड, वी मे हॅव टू कन्सिडर दॅट ऑल बिझनेसमॅन आर नॉट इक्वल. All businessmen are not such a type of skill to coordinate the business, and that's why one who works hard can take the benefits of it. And that's why prevention of entry means we must have to maintain our business with our skill, and the person who uses his skill 100% can become successful in a competitive age, isn't it? This is most important. And allied objective related to this, avoidance of risk. Business has risks. When one starts a business, he has to face several challenges, and this risk should be minimized, and for minimizing the risk is a skill. When businessman starts a business, runs a business, develops the business, he has to take into consideration how I become successful for avoiding the risks, and which type of policy should be adopted, which type of skill should be adopted, which type of measures should be adopted to avoid the risks. There are so many risks in variety of business. For example, for agriculture, all of us know that our agriculture in India, our agriculture is based on monsoon. If monsoon is not given proper support to farmer cannot produce the products or crop in his farm with optimum level, isn't it? As well as farmer require capital. If banks have not provided capital to the farmer in time, he cannot become successful to produce the crops in his farm, isn't it? Afterwards, labors, appropriate labor, skilled labor cannot obtain by a farmer
with a system, he has to face several challenges. Same thing happens in a business also. In a business also, if raw material is not available, labors are not available, capital is not available, proper competition has not been considered by the businessman, risk cannot minimized. And that's why to run a business, to maintain a business, to develop a business has a skill, and that skill should be adopted by a businessman. And that's why it doesn't mean that every businessman has to consider only the development of business. Simultaneously, he has to consider how I can minimize the risks. Which are the risks? He has to consider which risk arises in future. He has some forecasting attitude to minimize the risk, to consider the risk, and when he considers positively, these are the risks, these are the challenges, I want to minimize the challenges. One who runs a business has to consider the challenges. Only consideration of challenges is not important, but how to minimize the challenges, how to minimize the risk, he has to make the solution. One who runs a business, he has to consider the risks in it, and he has to make the solution over it. Government and other people can give support to us, but they are not responsible 100%. What is happening in industrial level, what is happening in banking sector, what is happening in agriculture sector nowadays, just consider. We blame that government has not provided facilities to us. That's why the problem arises. At present, whichever problem arises in our country in respect of agricultural bill, just consider. Why? What are the demands of the farmers and what is the attitude towards the government to solve these problems? Attitude are differ. Producer's attitude is different than the administrator's attitude. And that's why whether these challenges should be minimized with the help of policy adopted by a businessman. Those challenges may be related to agriculture sector, industrial sector or banking sector. How to avoid the risks is in the hands of businessman, and that's why any businessman has to consider the prevention of entry. It means increasing the competitiveness. When we become successful to increase the competitiveness among them, they can become successful to avoid the risks. And when they become successful for avoiding the risks, minimizing the risk, they can survive in long run period. All these goals are correlated, just consider. And that's why this is most important goal of a business firm. मराठीमध्ये सांगतो मी तुमच्या लक्षात येतं का पहा, उद्योग व्यवसायामध्ये अनेक धोके असतात. आपण सगळी शेतकऱ्याची मुलं आहात. शेती व्यवसायामध्ये किती धोके असतात आपल्याला माहित आहे. वेळेवर पाऊस पडला तर शेतीमध्ये योग्य वेळी पेरणी करता येते. पेरणी केली तर पुन्हा मशागत करावी लागते. मशागतीच्या वेळी पाऊस नसेल तर ती मशागत योग्य पद्धतीने केली जाते. मशागत केली तरी तिथं खतं वेळेवर द्यावे लागतात तर शेतीचं उत्पादन वाढतं. खतं दिलीत, मशागत केलेली आहे, पाऊस वेळेवर पडलेला आहे, पीक चांगलं आलेलं आहे. पण पिकाच्या काढणीच्या काळामध्ये काही प्रॉब्लेम आले. आता आहे पहा, काही खरीप पिकांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला अवकाळी पावसानं जे नुकसान होतं ते आपण बघतोय, बरोबर आहे. आणि ह्या अवकाळी पावसामुळे काय होतं, हातातोंडाशी आलेलं पीक वेळेत आपल्याला काढून घेता येत नाही. दीज आर दी रिस्क. ह्या धोके आहेत. हे शेतीमध्ये जसे धोके आहेत तसेच उद्योगधंद्यामध्ये आहेत, लक्षात घ्या. एखादा उद्योजक आहे, तो उद्योग सुरू करतोय आणि तो उद्योग चालायचा असेल तर त्याला काय काय रिस्क असू शकते पहा, काय धोके त्याच्या समोर असतात. त्याला पुरेसं भांडवल मिळालं नाही वेळेत तर त्याला उद्योग टिकवता येत नाही. त्याला कामगार वेळेवर मिळाले नाहीत, कामगार मिळाले तरी स्किल्ड कामगार मिळाले नाहीत, स्किल कामगार मिळाले तरी उत्पादन केलं पण उत्पादन खपत नाही, मागणी नाही. मागणी आली तरी किंमत कमी आहे. किंमत कमी असली की नफा कमी होतोय. नफा कमी झाला तर उद्योग सर्वाइव्ह कसा करायचा. नफा कमी शॉर्ट रन पिरियड मध्ये 2% नफा ठीक आहे, लॉंग रन पिरियड मध्ये 2% नफ्यावर उद्योजकाला आपला व्यवसाय टिकवता येत नाही. आपण काय म्हणतो, उद्योजकाला 10% किमान नफा मिळाला पाहिजे आणि त्याचा खर्च सर्व भरून निघता आला पाहिजे. म्हणजे या पद्धतीनं उद्योग व्यवसायासमोर अनेक धोके असतात आणि हे धोके कोणते आहेत हे उद्योजकाला ओळखता आले पाहिजे, व्यावसायिकाला धोके ओळखता आले पाहिजे. आणि हे धोके नुसते ओळखून नाही तर ते धोके कमी करण्याचं स्किल काय ते त्याच्याकडे असलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण नेहमी
म्हणजे आपण बिझनेस इकॉनॉमीचे विद्यार्थी आहोत. एखाद्या उद्योग व्यवसायामध्ये सर्वच उद्योजक यशस्वी होत नाही. त्याचं कारण काय? टाटा बिर्ला किंवा धीरूभाई अंबानी सक्सेस झाले याचं कारण असं की त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या धोक्यावर मात केली, अडचणीवर मात केली. एखाद्या गावामध्ये 2000 शेतकरी असले तर त्यातले 50च शेतकरी चांगलं उत्पादन घेतात, धोक्यावर मात करतात. बाकीच्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. दिस इज हॅपनिंग इन आवर कंट्री. सेम थिंग हॅपन्स इन ए बिझनेस. म्हणजे व्यवसायामध्ये प्रामुख्याने अशा प्रकारचे जे धोके आहेत, उद्योजकाला आपला उद्योग टिकवण्यासाठी सुरुवातीला कॉम्पिटिटिव्हनेस वाढावा लागतो. आपल्याला लॉंग रनचा विचार करायचा आहे, शॉर्ट रनचा नाही. आणि म्हणून प्रिव्हेन्शन ऑफ एंट्रीमध्ये आपण काय म्हणतो, कॉम्पिटिटिव्हनेस ज्यावेळी वाढतो, स्पर्धा क्षमता ज्यावेळी वाढते, त्यावेळी मग आपल्या बरोबरीला कोणी येऊ शकत नाही. म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं आपण नियोजन उद्योगाचं व्यवसायाचं जर केलेलं असेल तर आपण त्यामध्ये सक्सेस होतोय. आणि येणाऱ्या अडचणींचा विचार पहिल्यांदा करायचा आहे. नुसत्या अडचणींचा विचार करून चालत नाही, धोक्याचा विचार करून चालत नाही. तर हे धोके कमी कसे करायचे हेही आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आजच्या काळामध्ये इन ए डेव्हलपिंग कंट्री लाईक इंडिया नोबडी गिव्स प्रॉपर गाईडलाईन्स. One who starts the business has to consider what are the risks before me and how to minimize the risk before us, and what are the tasks before me, how I can minimize the risk. हे त्या उद्योजकालाच विचार करावा लागतो. आणि जो उद्योजक असा डोळसपणे while considering the 21st century's challenges, 21व्या शतकातली आव्हानं जी आहेत त्या आव्हानांचा विचार करून जो शेती करतोय, जो व्यवसाय करतोय, जो व्यवसायाची एथिक्स आहेत ती पाळतोय, व्यवसायामध्ये स्किल वापरतोय, तोच सक्सेस होतोय. आणि म्हणून तुमच्या लक्षात आलेलं असं आता विच एव्हर ऑब्जेक्टिव्ह अँड गोल्स वी हॅव कन्सिडर, प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट, स्टाफ मॅक्झिमायझेशन. इट मीन्स स्टाफ, वर्ड स्टाफ इज युज्ड फॉर दी पर्सन्स हू वर्क्स इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस. सेल्स मॅक्झिमायझेशन, विक्री वाढवायची आहे. ग्रोथ मॅक्झिमायझेशन, विकास करायचा आहे आपल्याला, थांबायचं नाहीये. बरोबर आहे. जसं एक व्यक्ती 70 वर्षे 60 वर्षे त्याचं 80 वर्षे काय असेल ते आयुष्य जे आहे त्या आयुष्यामध्ये जसं व्यक्ती सातत्यानं प्रयत्न करत राहते तशा पद्धतीनं उद्योग व्यवसायाची विक्री जी आहे ती वाढवली पाहिजे, विकास झाला पाहिजे. नंतर मॅनेजर्स युटिलिटी मॅक्झिमाइज वापरली पाहिजे. जो उद्योग व्यवसायामध्ये काम करणारा कर्मचारी वर्ग आहे त्याचं मॅक्झिमम युटिलायझेशन झालं पाहिजे. आणि मग हे करणं एवढं सोपं नसतं. बघा ना, एखाद्या कारखान्यामध्ये 200 मजूर असतात, कामगार असतात, ते 200च्या 200 प्रामाणिकपणे काम करत नाही, 200च्या 200 फुल इफिशियन्सीनं काम करत नाही. बरोबर आहे. आणि त्यांची इफिशियन्सी एकतर ते करत नाही, ते करत असले तरी सुद्धा एखाद्याकडे काय स्किल आहे हे त्या ऑर्गनायझरला ओळखता येत नाही 100%. त्यामुळेही हे उद्दिष्ट 100% आपल्याला अचीव्ह झालेलं दिसत नाही. आणि मग लॉंग रन सर्व्हायव्हल म्हणजे दीर्घकाळपर्यंत एखादा उद्योग चाललेला आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं आपल्या गावामध्ये तुम्हाला जसं कळतंय तसं लक्षात की 5 वर्षे 10 वर्षे झालं एक उद्योग चांगला चालू आहे. असे किती उद्योग आहेत आपल्या गावातले बघा लिस्ट करून. आपल्याला काही प्रमाणात केस स्टडीचा अभ्यासही असतो. आता ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये किंवा आपल्याला ह्या कोविडच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला फेस टू फेस या संदर्भातली माहिती जी आहे ती माहिती आम्ही विद्यार्थ्यांना देतो. कदाचित ती नेक्स्ट टर्मला आपल्याला निश्चितपणे आम्ही देऊ. पण या पद्धतीनं आपल्याला practical difficulties arises before a businessman has to be considered, and this is most important. We understood, and that's why the goals of a business firm, this topic is most important. If you have some queries, you may have to ask me anytime. Thank you.